اور میں شکر ادا کرتا ہوں خداوند اپنے خدا کا جس نے ہم سبوں کو زمین پر زندہ رکھا، سلامتی بخشی ہے، اور آپ سب کا بھی جنہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے مجھے ویلکم کیا پھولوں کی پتیوں کے ساتھ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، اور میں شکر گزار ہوں خداوند اپنے خدا کا جو مجھے لے گیا، سلامتی سے لایا، اور سارے کاموں کے لیے خدا نے وہاں پر مجھے استعمال کیا۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اور اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ تھے، دعا کرتے رہے، آپ کی دعائیں جو ہیں وہ مجھے فید ہوتی رہے۔ سو آپ سب کا میں بڑا شکر گزار ہوں۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین، ہاللیلویا۔ سونے خدا کے پاک کلام کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ مقدس پولس رسول کا لکھا ہوا خط رومی کی کلیسیا کے نام یا رومیوں کے نام، اس کا 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھے۔ رومی کلیسیا کے نام پولس رسول کا لکھا ہوا خط 8واں باب اور 31ویں یعنی ورس نمبر 31 سے لے کر 35 تک، 31ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے ہم پڑھے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے بھی جی اٹھا اور خدا کی دہری طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، آمین۔ آئے خدا کے کلام کے لیے تعلیم کریں۔ آپ سب کو بڑی برکت دے، گاڈ بلیس یو آل۔ اور بڑا خوبصورت حوالہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا امیدیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مایوسیاں جو ہے وہ ہمیں گھیر لیتی ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، ہم افسردہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ زمین پر ہم مختلف طرح کے حالات کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی پرابلم تو کبھی کوئی پرابلم، کبھی کوئی مسئلہ تو کبھی کوئی مسئلہ۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں قوت دیتا ہے، آمین۔ خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے، اور یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ مضبوط ہے، جیسے پاؤل ہے، پولس رسول۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اس ساری باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اور اگر اوپر ہم دیکھیں تو 28ویں آیت میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق
बुलाए गए। आमीन। और मैं और आप वो लोग हैं जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए, और वो ऐसों की बात करता है। कहता है कि हमें मालूम है कि सारी चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वाले लोगों के लिए भलाई पैदा करती है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, खुदा के पीछे चलने वाले जो लोग होते हैं, खुदा से मोहब्बत करने वाले जो लोग होते हैं, वो वाज़ेह तौर पर ये दावा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। इट्स अ चैलेंज। वो मसाइल को, परेशानियों को, दुखों को, इवन के इब्लीस को चैलेंज करता है और कहता है कि अगर खुदा हमारी तरफ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। और ये इन सारी चीजों को जो हमारे मुखालिफ हैं और हो सकते हैं, खुदा का बंदा इन्हें एक ओपन चैलेंज देता और कहता है कि खुदा जब हमारी तरफ है, खुदा जब हमारे साथ है, तो फिर कौन हमारा मुखालिफ हो सकता। और फिर खुदा की बड़ी खूबियों को वो बयान करता। और एक बड़ी बात यहाँ पर लिखी, कहता है कि जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उससे हवाले कर दी, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शे। आमीन। वो कह रहा है जिसने अपने बेटे को, अपने इकलौते को, अपने प्यारे को दरेग नहीं किया, जिसने उसे हमारी खातिर दे दिया, जिसने उसे हमारी खातिर हवाले कर दिया है, और वो दूसरी चीजों को हमें क्यों ना देगा। और बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी चीजें इसी तरह की और लिखी हुई। जैसे एक और जगह पर यीशु ने कहा इंसानों के बारे में, जब जमीनी और आसमानी बाप का वो कंपैरिजन करता और कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें ना दे। और ऐसे ही यीशु यहाँ पर ये कहता है, पौलुस यहाँ पर ये कहता है कि जब खुदा ने अपने प्यारे बेटे को दरेग ना किया, तो फिर वो और सब कुछ हमें किस तरह न बख्शेगा। और फिर वो बड़ी दिलेरी के साथ कहता है कि खुदा के बंदों पर कौन नालिश करे, कौन दावा करे, कौन शिकायत करे। खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता। और जब खुदा किसी को रास्तबाज ठहराता है, तो फिर कौन शिकायत करेगा, फिर कौन दावा करेगा, क्योंकि रास्तबाज ठहराने वाला खुदा है। फिर लिखा है कौन मुजरिम ठहराए। मसीह वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता। वो मसीह यीशु, पौलुस कहता है कि जो मुर्दों में से जी उठा, वो खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। और ना सिर्फ खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा, बल्कि वो हमारी शिफायत भी करता, वो हमारी शिफायत भी करता। और फिर बड़ी खूबसूरत बात कहता है कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करे। मुसीबत हमें जुदा नहीं कर सकती। और मैंने पहले कहा कि ये बातें उन लोगों के लिए जो खुदा के साथ बड़े अटैच हैं। शायद दूसरे लोग मुसीबत में और तंगी में, काल में और खतरे की सूरत में खुदा से डिसअपॉइंट हो जाए। मसीह की मोहब्बत चूंकि उनके अंदर नहीं है, इसलिए शायद वो ऐसे आलम में परेशान हो जाए, घबरा जाए। लेकिन जो मसीह में मजबूत है, जो मसीह के खून खरीदे, जो मसीह पर ईमान रखते, जो उसकी सलीब पर, उसकी कुर्बानी पर ईमान रखते हैं, उनके सिलसिले में ऐसा नहीं है, बल्कि मुसीबत और मसाइल और परेशानियां जो है वो मसीह के लोगों को उससे जुदा नहीं कर सकती।
आमीन। और बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाह है। मसीह तारीख सुने, मसीह तारीख जो है वो इस बात की गवाह है कि खुदा के लोग जिन्होंने खुदा से मोहब्बत की, जिन्होंने खुदा से प्यार किया है, उन्होंने कुछ भी दरेग नहीं किया। जैसे खुदा ने लिखा कि खुदा ने, पौल कहते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को यीशु और मसीह को दरेग नहीं किया। और बाइबल मुकद्दस में खुदा के पीछे चलने वाले जो लोग हैं, बड़ी वाज़ेह मिसालें मिलती हैं कि आजमाइश की हालत में उनके अंदर से खुदा की मोहब्बत कम नहीं हुई। अगर आप यीशु से पहले भी बात करें तो भी पुराने अहदनामे के अंदर वो लोग जिन्होंने खुदा से मोहब्बत की, वो लोग जो खुदा के पीछे चले, मुसीबत और आजमाइश, परेशानियां और दुख जो है उन्हें खुदा की मोहब्बत से जुदा ना कर सके। उनके अंदर खुदा की मोहब्बत जो है वो बड़ी मजबूत नजर आती है। अगर आप अब्राहम की बात करें, आप सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि अब्राहम और उसकी बीवी बूढ़े हैं। जब खुदा ने उन्हें औलाद दी है, वादे का फर्जंद इसहाक दिया, वादे का फर्जंद जब खुदा ने प्रॉमिस किया है तो कहा जाता है कि 24-25 साल के बाद वो पैदा हुआ। लेकिन आप जानते हैं पैदाइश की किताब के 22वें बाब में यह हवाला दर्ज है कि खुदा उसका वही बेटा उससे मांग लेता है। सुन रहे हैं? खुदा उसका वही बेटा उससे मांग लेता है। खुदा ने कहा कि वो जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा और अजीज है वो मुझे दे दे, उसे मेरी राह पर कुर्बान कर दे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा कि वो रेडी हो गया। बेशक एक इंसान होने की हैसियत से वो अफसरदा हुआ हो, वो परेशान हुआ होगा, शायद वो लर्जा होगा, लेकिन खुदा के कहने पर, खुदा की डिमांड पर, आजमाइश है ना यहाँ पर, तंगी, मुसीबत और बीमारी की बात। मुसीबत क्या है? आजमाइश। और अब्राहम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि मसीह से मोहब्बत रखने वाले लोग जो है ऐसे हालात उन्हें उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते। और हम सीख रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस गवाह जिन्होंने खुदा से सच्चा प्यार किया, आजमाइश के वक्त अगर आजमाइश उन पर आई तो वो उस आजमाइश में खरे उतरे। आजमाइश ने उस मोहब्बत को खत्म नहीं किया। अब्राहम जो है वो अपने प्यारे बेटे को जिसके लिए उसने बरसों इंतजार किया है, खुदा की राह पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। खुदा ने सालों के बाद उसे वो बेटा दिया है और उसने कहा कि ठीक है, जैसे खुदा की मर्जी। उसने कहा कि खुदावन ठीक है, जैसे तू चाहता। उसने कहा कि खुदावन ठीक है, जैसे तू फरमा रहा है, जैसे तू कह रहा है, मैं वैसे ही करूंगा। क्यों? वजह यही है कि उसके अंदर खुदा की मोहब्बत जो है वो मजबूत है। वो खुदा के पीछे चलने वाला शख्स है, खुदा से प्यार करने वाला शख्स है, खुदा से लव करता है, खुदा की अकीदत उसके अंदर है, खुदा की शफकत उसके अंदर है, खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल उस पर जब जाहिर हुआ तो वो जानता है कि खुदा जो मुझे वहां से यहाँ तक लेकर आया है वो सब कुछ कर सकता है। जिसने मुझे ये बेटा दिया है खुदा ही ने दिया है, और अगर खुदा मुझसे ले रहा है तो मैं देने से दरेग नहीं करूंगा, क्योंकि वो जान गया था कि अगर खुदा मुझसे ये बेटा ले सकता है तो खुदा के अंदर वो कुव्वत, वो पावर, वो इख्तियार, वो जोर और वो ताकत है कि अगर ये बेटा कुर्बान भी हो जाता है, मारा भी जाता है, ज़बह भी कर दिया जाता है, तो मेरा खुदा जिसने बढ़ापे के अंदर ये बेटा मुझे बख्शा है, मुझे और मेरी बीवी को प्रेस किया है, वालिदैन बनाया है, वादे का फजन दिया है, वही खुदा अगर ये मर जाए, ज़बह हो जाए, जिलाया जाए, तो भी खुदा के अंदर वो कुदरत है, वो दम है, वो पावर है कि वो यही बेटा दोबारा जिंदा करके मुझे सौंप सकता है, मुझे दे सकता है। उसका ईमान बड़ा है, उसकी मोहब्बत बड़ी है, और इसीलिए वो खुदा की राह पर उस बेटे को कुर्बान करने के लिए रेडी है, तैयार है। ये बड़ा टेस्ट जो है उसे रोक नहीं सका, ये बड़ा टेस्ट जो है उसके अंदर से खुदा की मोहब्बत को खत्म नहीं कर सका है।
मेरे साथ जल्दी से निकाले जरा। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, सॉरी पौलुस रसूल का नहीं, ये पौलुस रसूल नहीं लिखा, पौलुस रसूल कुछ ज्यादा ही मुंह पे चढ़ा हुआ है हमारे। इब्रानियों का जो खत है इसके राइटर का किसी को पता नहीं, अक्सर मैं बताता रहता हूँ। 11वां बाब मेरे साथ निकालिएगा, इब्रानियों 11 17वीं से 19वीं आयत तक पढ़ो। सबको मिल गया है? इब्रानियों 11 17वीं से 19वीं तक मैं पढ़ूंगा। लिखा, ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना और इसने वादों को सच मान लिया था, वो उस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाए, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है, चुनाचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। आमीन। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ इसको बयान भी करता, वो कह रहे कि अब्राहम इस बात को समझा, वो जानता है, और मैं आपके साथ सीख रहा हूं कि इतने सालों के बाद उसे बेटा मिला है, वादे का फर्जंद। इस्माइल पहले है लेकिन वो वादे का फर्जंद नहीं, कह रहे से वादे का फर्जंद मिला। और फिर वो जानता, और के राइटर मुसन्निफ जो है यहाँ पर वो बयान करता है कि वो समझा, वो समझ गया है, वो जान गया है कि वो खुदा जो मुझे बेटा दे सकता है, अगर ये बेटा मर भी जाए तो खुदा के अंदर वो कुदरत है कि वो उसे मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है। आमीन, हालेलुया। वो जानता है कि मेरा ये बेटा, ये ईमानी बातें, ये खुदा से मोहब्बत रखने वालों की बातें। और कलाम में लिखा, ग्रंथियों के ही खत में पहले ग्रंथियों 13वें बाब आखिरी आयत में लिखा है, गर्ज ईमान उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, पर अफजल केड़ा है? हाँ, गर्ज ईमान उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग जानते हैं कि खुदा जिससे वो मोहब्बत करते हैं वो खुद मोहब्बत है। खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग जानते हैं, खुदा के पीछे चलने वाले लोग जानते हैं कि खुदा इंसान से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता है। वो उसकी मोहब्बत की गहराई को, उसकी मोहब्बत की ऊंचाई को समझ जाते हैं और जानते हैं कि खुदा इस दर्जे तक इंसान से प्यार करता है, इंसान को चाहता है, इंसान से प्यार करता है, तो अपना इकलौता बेटा भी इंसान की मोहब्बत की वजह से कुर्बान कर देता है, दे देता है। वो इकलौता बेटा देने से भी ब्रेक नहीं करता, इसलिए उसे चाहने वाले लोग, उसे प्यार करने वाले लोग उसकी खातिर हर हद तक चाहते हैं। और बड़ी से बड़ी आजमाइश उनके अंदर से खुदा की मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी मोहब्बत, खुसूसन खुदा की मोहब्बत अफजल है, आला है, उत्तम है, क्योंकि खुदा जो मोहब्बत है, जिसमें से मोहब्बत निकलती है, जारी होती है, वो आला, अफजल, उत्तम और सबका बादशाह है। वो सब पर हुकूमत करता है, और जब वो आला है तो उसके अंदर से निकलने वाली हर एक चीज भी आला है, उत्तम है, बड़ी है, पायदार है और अबदी है और हमेशा कायम रहने वाली है। जैसे खुदा आपको बरकत दे, जैसे खुदा कभी खत्म नहीं होता, उसके अंदर से निकलने वाली चीजें भी कभी खत्म नहीं होती। और खुदा से मोहब्बत रखने वाले लोग, नीचे वाली आयत को मैंने पकड़ा हुआ अभी फिलहाल, कि मुसीबत और तंगी, खतरा और तलवार मसीह को चाहने वालों के अंदर से मोहब्बत खत्म नहीं कर सकता। और आज आप जानते हैं, इंटरनेट पे हर चीज आप देखते हैं, इंडिया में जो कुछ हो रहा है आप सबको मालूम है, सबके हाथों में मोबाइल है, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े सैड वाकयात होते हैं,
بڑی بڑی سیڈ چیزیں رونما ہوتی ہیں. مسیح سے محبت رکھنے والے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے. مسیح سے محبت رکھنے والے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا جاتا ہے. لیکن تو بھی مسیح سے محبت رکھنے والے لوگوں کے اندر سے وہ محبت ختم نہیں ہوتی. اور ہم نے ابراہیم کی بات کی. آپ سب ایوب سے بھی واقف، آپ سب ایوب کو بھی جانتے ہیں، اور ایوب کے ساتھ کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں. ایوب کی کتاب بڑی مشہور ہے، ایوب کی سٹوری بڑی مشہور ہے، ایوب کا قصہ بڑا مشہور ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اس کا سب کچھ چلا گیا، اور پھر فزیکلی جسمانی طور پر اسے تکلیف دی جا رہی ہے. زخم ہے اور زخموں کے اندر کیڑے، بدن سڑ رہا، زندہ ہے مگر بدن جو ہے وہ گلا ہوا، وہ سڑا ہوا. کیڑے جو ہیں وہ کھا رہے، شاید ساتھی نہیں رہے، دوست نہیں رہے. ایون کہ وائف، اس کی جو وائف ہے وہ بار بار لکھا کہ تیرا خدا جس کی تو عبادت کرتا، لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تحقیق کر اور ختم ہو جا، مر جا. لیکن خدا کا بندہ ایوب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تیری باتیں ندانوں کی سی ہیں، تیری باتیں جو ہے وہ ندان عورتوں کی سی ہیں، ندان انسانوں کی سی ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کو جانتا، خدا کی قدرت سے واقف، خدا کی محبت جو ہے وہ اندر بھری ہوئی. وہ جانتا ہے کہ جو چیزیں آج نہیں رہی، جو چیزیں ختم کر دی گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں. ایوب جانتا ہے کہ میرا خدا پھر سے مجھے یہ واپس دے سکتا ہے، میرا خدا اولاد دے سکتا ہے، میرا خدا جانور دے سکتا ہے، میرا خدا روپے دے سکتا ہے، میرا خدا سونا دے سکتا ہے، میرا خدا چاندی دے سکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ قدرت سے بھرپور ہے، وہ قادر مطلق ہے، زندہ ہے، سچا ہے، کھڑا ہے، بڑا ہے. اس لیے اس کے اندر سے محبت ختم نہیں ہوئی، وہ قائم ہے، اس سے سٹل پیار کرتا ہے، قائم ہے، مضبوط ہے. اور اسی لیے خدا نے برسوں بعد ہاتھ بڑھایا ہے اور وہ سب کچھ بحال کر دیا ہے. بلکہ لکھا ہے کہ پہلے سے کئی گنا زیادہ چیزیں، زیادہ جانور، زیادہ مال خدا نے عطا کیا ہے، خدا نے دیا ہے، ایکسٹرا دیا ہے. کیونکہ اس کی مٹھی بھری ہوئی ہے، اور جب وہ مٹھی کھولتا ہے تو اتنا زیادہ گرتا ہے، اتنا زیادہ جاری ہوتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، تھاما نہیں جاتا، بلکہ رکتا نہیں. کیونکہ خدا نے فرمایا ہے، خدا نے کہا ہے، وہ قادر مطلق ہے. اور جب وہ فرماتا اور کہتا ہے تو بلیسنگ جاری ہوتی چلی جاتی ہے، برکت جاری ہوتی چلی جاتی ہے. وہ نہیں رکتی، وہ نہیں ٹھہرتی، کیونکہ قادر مطلق خدا نے کہا اور فرمایا ہے. قادر مطلق خدا نے کہا اور فرمایا. یہ تالی تو ہم ٹھیک جائے گی. قادر مطلق خدا یہ تالی جو آپ بجاتے ہیں it's not for me، یہ میرے لیے نہیں، میں محض ایک وسیلہ ہوں. لیکن یہ قادر مطلق خدا کے لیے ہے. وہ جلال کا بادشاہ ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شان و شوکت، چاہو جلال، حشمت، بزرگی اور عزت ساری چیزیں اس کے لیے ہیں، اس کے بیٹے کے لیے. کیونکہ جو جلال خدا کے اندر ہے، جو شوکت، جو چاہو جلال خدا کے اندر ہے، وہ اس کے بیٹے کے اندر ہے. ایوب کے اندر سے مصیبت، اور مصیبت کے انگریزی بہت بڑی سی ہے. ہیلو، مصیبت کیسی تھی؟ بہت بڑی. انسان اگر سوچے تو سوچتا رہ جاتا. اتنی بڑی مصیبت کچھ بھی نہیں. اتنے میں کنڈا بھی چپے نہ چیخا بار لگ پہ ہے. ایسا ہی ہے، شکوے گلے خدا سے، ایسا ہی ہے. اس کی مصیبت بہت بڑی ہے. اولاد نہیں رہی. اولاد بڑی پیاری ہوتی، اولاد انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے. ابراہیم کے متعلق ہم نے اولاد کی بات کی ہے.
اور ایوب کی جب بات ہوتا سب کچھ ختم ہو گیا, سب کچھ اس کا ختم ہے, لیکن تو بھی خدا کی محبت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. خدا کی محبت جو ہے وہ اندر زندہ ہے, وہ قائم ہے, کیونکہ خدا کی محبت ہے, خدا سے محبت ہے, یہ پاک ہے, یہ بے عیب ہے, یہ نہیں مرتی, یہ ہمیشہ جاری اور ساری رہتی ہے. اور یہاں پر پولس کا تھا, پولس کی زندگی میں کتنے مسئلے تھے جس کے بارے میں نے پڑھا ہے, کیا خیال ہے؟ اس کی زندگی میں کتنے مسائل تھے؟ بہت زیادہ. اور میں نے کہا کہ لوگ خدا کے لوگوں کو تنگ کرتے رہے ہیں خدمت کی وجہ سے, اس کو بہت تنگ کیا رہا تھا, پر اطمینان اور تسلی سے بھری ہوئی باتیں اس کے اندر ہیں. سنیں بیٹا, کیونکہ یہ جانتا ہے, کیونکہ یہ جانتا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کی بابت ہم کیا کریں. کہتے کہ جب خدا ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے, وہ چیلنج کر رہا. اور آج میں اور آپ اس چیلنج کو اپنے اندر لیں, بلیو کریں. وہ شیطان کو چیلنج کرتا اور کہتے کہ جب خدا میری طرف ہے تو کون میرا مخالف ہے. ہاں یہ بات سچ ہے کہ گناہ ہمیں خدا سے دور کر سکتا, کیونکہ شاید بلکہ صرف گناہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں خدا سے, مسیح سے جدا کر سکتا اور اس سے میں بچنا. لیکن وہ اپنے خدا کی قدرت کو بیان کرتا ہے, وہ جانتا ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ ہر ایک پر قادر ہے, وہ جانتا ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے, زوراور ہے, قوت والا ہے. اس لیے چیلنج دیتا اور کہتا ہے, تسلی کی باتیں کرتا ہے کہ جب خدا میرے ساتھ ہے تو کون میرا مخالف ہے. آج میں اور آپ کی بڑی دلیری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں, مسائل سے, ابلیس سے, گناہ سے, بلکہ ہر ایک چیز سے ہم اسے چیلنج دے سکتے ہیں اور اعلانیہ بلکہ دلیری سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان, میرا خدا میری دائیں طرف ہے, میرا خدا میرے ساتھ ہے, وہ ہر روز ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے میرے ساتھ ہے. تو میرا کیا کرے گا؟ اے بیماری, اے کمزوری, اے مسائل, میرا خدا میرے ساتھ ہے, تم میرا کیا بگاڑو گے؟ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کیونکہ میرا خدا تم سب سے بڑا ہے, زوراور ہے, قوت والا ہے. اس لیے وہ میرے ساتھ ہے, مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, فکر نہیں, کیونکہ خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو قدرت سے بنا ہوا ہے, وہ آپ میرے ساتھ کھڑا ہے. اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور بہت بار خدا آپ کو برکت دے. میں نے وہیں سے شروع کی تھی بات کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کیسے یہ نہیں ڈر دے رہے ہیں, او پادری نو دیکھ, او پادری نو دیکھ, تو جے کوئی باہروں آجے پادری گئے اسی اپنے چرچ بھی نہیں ہوتے تھے. پولس کی طرح میں کیوں نہیں کہتا کہ خدا جب میری طرف ہے تو کون میرا مخالف ہے؟ کوئی نہیں. اور اگر ہے بھی تو چیلنج کرے, کہے کہ میرا خدا جو ہے وہ زوراور ہے. اور ہسٹری گواہ ہے, بائبل کی ہسٹری آپ جانتے ہیں کہ جب جنگیں ہوتی تھی اسرائیلی لوگ تھوڑے سے ہوتے تھے, 200-400, اور ہزاروں لاکھوں کو خدا مار دیتا تھا دشمن. لکھا خدا کے کلام کو پڑھے, بار بار لکھا ہو, کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی بڑی خاص پرواہ کرتا ہے. پر میں نے کہا یہ باتیں ان کے لیے جو خدا کے ساتھ جڑے, دعا ماں سکھا دے کون کمزوریاں نے ساڑھے چبڑیاں, دعوے ہمارے بڑے بڑے, باتیں ہماری بڑی بڑی, اور دعا زیرو نہیں کرتے. بائبل کو ہم پڑھتے ہیں, کس طرح جڑا گے خدا دے نال؟ دعا میں ٹھہرنے سے.
कलाम को पढ़ने से जब ये अंदर होगा, इस पर अमल होगा, तो रिश्ता और ज्यादा गहरा होगा। और जब हम दुआएं नहीं करते, जब रियासत नहीं करते, बदरुआ फिर तंग कर दिया सन। हम उसे क्यों नहीं कहते कि जब मेरा खुदा मेरे साथ है तो कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता? हम उसे क्यों शर्म नहीं करते कि मेरा खुदा मेरे साथ है, तूने जो करना है कर ले। कोई दुआ नहीं घरों में होती है हमारे, कोई जिंदगी नहीं हमारी दुआएं होती है। हम दुआ किया करें, हम ट्रस्ट किया करें खुदा पर, खुदा की बातों पर। और बहुत बार हमें जाहिरदारी बड़ी पसंद होती है, जो डेंजरस है हमारी लाइफ के लिए। सामने नजर होना, शायद बाकायदगी से बड़े प्रोग्राम करना, लेकिन अगर पीछे चेक किया जाए तो हमारी दुआया लाइफ बिल्कुल नहीं होती। हम कोई भी हैं, हम यहाँ पर किसी तरह की भी खिदमत करते हैं। चर्च में मैंने पहले कहा, वो कह रहा है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों की के लिए भलाई पैदा करती है। और मैंने कहा कि हम सब खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। खुदा हमें प्यार करता, कोई भी है, हम में से कोई भी है, वो तब ही ये बात कर सकता है जब वो खुदा में मजबूत है, टेस्ट में उसके वादों पर, और पौल की तरह, दीगर लोगों की तरह आजमाइशों में खड़े उतरे और इन चीज़ों को चैलेंज करें। बदरूहों को चैलेंज करें, बीमारियों को चैलेंज करें, मसाइल को चैलेंज करें। जमीन के दुश्मन जितने मर्जी हो जाए, दिलेरी के साथ हम कहें कि जब खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा कुछ बिगाड़ सकता? कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपने उस पर ट्रस्ट किया है जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, और वो लोग जो शायर वानी में शरीक होते हैं वो तैयारी करें, दुआ करना शुरू करें। प्रेज गॉड, हालेलुया।